श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करथिबा समस्त भाई आप मान को नमस्कार। आज आलोच्य विषय माँ आमर प्रकृत बंधु। माँ आमर प्रकृत बंधु संपर्क रे आलोचना करिया पई कटक जिला डालीजोड़ा श्री अरविंद श्रीक्षेत्र प्रभात भाई प्रभात कुमार नायक को अनुरोध करुच्ची। प्रभात भाई तंकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा समस्त भाई भूमि को नमस्कार। श्री अरविंदकर एक सुंदर और मनोज्ञ गल्परू आलोचना को आरंभ करिबा। से गल्पर ना होची स्वप्न। श्री अरविंद को एमिठार वर्णना करछंती गोटे दरिद्र लोक तार अंधकार कुटीर बसी निजर शोचनीय अवस्था और भगवान का अन्याय अविचार राज्य विषय चिंता करथला। दरिद्र अभिमान रे बसी उठे निज निजे कहू लगुला लोक मैंने कर्मर दुहाई दे भगवान सुनाम बचा चाहती। गत जन्म जदि मु पापी थी एवं तार परिणाम स्वरूप जदि यही जन्म मु दरिद्र होती ताले गत जन्मर संस्कार हिसाब से यही जन्म मो भितर किसी पाप चिंतार स्रोत बर्तमान बहुत था। कहीं सेमित किसी पापर चिंतार स्रोत मो भितर नहीं। अपर पक्षे से पटार जो तीन कड़ीशील जी जमीदार सी जी एडे धनी होती जमीदार होती इतने सुना रूपा दास दासी मेड़ सी बढ़ुची जदि सी पूर्व जन्म कौन से जगत विख्यात साधु की महात्मा जदि था यही जन्म भितर किसी साधु महात्मार लक्षण प्रकाश होता। कहीं सेमित कि भितर साधु महात्मार लक्षण नहीं। ताले कौन भगवान कर विचार ये भगवान क्या दरिद्र करती ये भगवान क्या धनी करती। इटा गोटे भगवान पूरापूरी गोटे अभिचार राज्य। मु जीवन सारा सत पथरे अच्छी यही जन्म मु दरिद्र तीन कड़ीशील जीवन सारा अन्याय भाव में अर्थ उपार्जन करुच्ची अथ से धनी से जमीदार ये लोक मैंने कर्मर दुहाई दे भगवान सुनाम बचा चाहती। से भगवान ता भाग्य भल सी मत धरा दिएनी मो सम्मुख आसेनी। जदि सी मो पाख आसंता ताले मुझे पचारती ये सृष्टि तोर ना को एक अशुभ शक्तिर आदि तू तैयारी करिछु ताले इति अविचार कौन पाई ये जड़े बड़ जड़े सान कौन पाई। एमती दरिद्र हरिमोहन जी सी विचार करथला बेले भावुला बेले हठात तार से अंधकार कुटीरटी गोटे उज्ज्वल आलोक तरंग भासी उठी एवं से उज्ज्वल आलोक भितर गोटे सुंदर कृष्ण वर्णर बालक मुंडरे मयूरपुच्छ अच्छी पादरे नूपुर अच्छी आसिकी हरिमोहन पाखरे पहुँचिकी कहूँ देख यही खेल तू मत चिंता करूँ एवं मु तो सम्मुख आसिली। दरिद्र कहूँ जे तू सांगे सांगे चली आसलु मु चिंता कला खेन चली आसलु। दरिद्र टी अप्रतिभ हो गला एवं कृष्ण वर्णर बालक बाजी बालक रूपी जी श्रीकृष्ण से कहते तो भितर ये सांगे सांगे गोटे मारिवार प्रवृत्ति जाग्रत है ना। एबे तू कहतुल ना भगवान को पाइले शासन करती कान धरी पचारती ठीक अच्छे देख ये जगत मु कहीं तैयारी करछि से विषय मुझे रहस्य कहूँ। ये जगत को मु गोटे खेला कर तैयारी करछि जो माने मो सांगरे सखा भली व्यवहार करती जो माने मते स्नेह गाली दियंती मो सांगरे खेलिबा को चाहती से माने मोर सबुठारु प्रिय। मु सबु बेले गोटे खेलर संगी खोजुछि किंतु भाई ता मु पाउनी। समस्त मो पर क्रोध करती दाबी करती दान चाहती मान चाहती मुक्ति चाहती भक्ति चाहती किंतु कहीं मत किए चाहे कहीं तो मत चाहती नहीं। लोक मैंने जहाँ चाहती मुझे दिए कौन करी संतुष्ट करने हुए ना लोक मत छिंडे खाइबे आ देखुची तू भी किसी चाहू निज भितर
ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତୁ ବି କିଛି ଚାହୁଁ। ତାପରେ ଦରିଦ୍ର କହୁଛି ତୋ କଥା ତ ଏତେ ମିଠା, ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କହୁଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ତ ବଡ଼ କୁହାଳିଆ ଅଛୁ। ଏଇ ଶବ୍ଦରେ ସବୁ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କୁହାଳିଆ ଅଛୁ। ତାପରେ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରିମୋହନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଥାପିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ଶରୀର ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତର ସ୍ରୋତ ଖେଳି ଯାଇଛି ହରିମୋହନ ଶରୀର ଭିତରେ। ମୂଳାଧାର ସୁପ୍ତ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଭୁଜଙ୍ଗିନୀ ସଦୃଶ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ତରଙ୍ଗରେ ଭରି ଉଠିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ହରିମୋହନ ବାହ୍ୟଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତାର ଚେତା ଆସିଛି ସେ ଦେଖୁଛି ସମ୍ମୁଖରେ ତିନି କଡ଼ି ଶିଳ। ଗୋଟେ ଘୋର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ବସିଛି। ବିକୃତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଯାବତୀୟ ଚିନ୍ତା ତା ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କୁଠାରଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ହରିମୋହନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କଲୁ ରେ ତୁ କାଳିଆ? ଚୋର ପରି ଆସିକି ଏହା ଘରେ ପୁରେଇଲୁ। ପୋଲିସ ଆମକୁ ଧରିକି ଆମର ପ୍ରାଣ ନେବ ଯେ। ତୁ କ'ଣ ତିନି କଡ଼ି ଶିଳ ପ୍ରତାପ ଜାଣିନାହୁଁ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠି ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି ଖୁବ ଜାଣେ, ଚୋରି ତମର ପୁରାତନ ବ୍ୟବସାୟ। ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବି ବେଶ ଘନିଷ୍ଠତା ଅଛି। ଭୟ କାହିଁ କରୁଛୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ମୁଁ ଦେଲି। ତୁ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ ତିନି କଡ଼ି ଶିଳୁ କହୁଛୁ ସେ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ତା ମନ ଭିତରକୁ ଥରେ ଦେଖ, ଜାଣ ତିନି କଡ଼ିର ପ୍ରତାପ ଏବଂ ଜାଣ ମଧ୍ୟ ମୋର ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ। ଏଇ ତିନି କଡ଼ି ଶିଳର ମନ ଭିତରଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିମୋହନ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ସେ ଦେଖୁଛି। ସେ ଏକଦମ ପୁରା ଶୋକରେ ମ୍ରିୟମାନ। କ୍ରୋଧ, ଗର୍ବ, ହଠକାରିତା ଏସବୁ ତା ଭିତରେ ଇତି ଜର୍ଜରିତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ସେ ବସିପାରୁନାହିଁ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଘୋର ଜୀବନଟି ଏକଦମ ଘୋର ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ କଟୁଛି। ତାପରେ ତିନି କଡ଼ି ଶିଳକୁ ଇଏ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ହରିମୋହନ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠି ପଚାରୁଛି ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କାଳିଆ? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବୃଦ୍ଧ ପରମ ସୁଖୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ତ ମୋର ପ୍ରତାପ। କହ ଦେଖି କାହାର ପ୍ରତାପ ବେଶୀ, ତିନି କଡ଼ି ଶିଳର ନା ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର? ଆଉ ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି କୁହ ସେ ଲୋକ ସୁଖୀ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ। ତାହାର ଯେମିତି ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସେମିତି ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ମୋର ବି ସେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତମେ ସବୁବେଳେ ବାହାରକୁ ଦେଖ, ଭିତରକୁ କେହି ଦେଖନି। ମୁଁ ତତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ତୁ ଦେଖ ଏ ଲୋକର ବାହାର ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ। ପାର୍ଥିବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ତା ଭିତରଟା ଦେଖ। କହିପାରିବୁ କାହିଁକି କଥା? ଭଗବାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମନର ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଖ, ମନର ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଦୁଃଖ। ସୁଖ ଦୁଃଖଟେ ମନର ବିକାର ମାତ୍ର। ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ, ବିପଦ ହିଁ ଯାହାର ସମ୍ପତ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରମ ବିପଦ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରମ ସୁଖୀ ହେଇପାରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ତୁ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ସେ ଲୋକ ସୁଖୀ ବୋଲି, ତା ଭିତରେ କି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭାବ ଅଛି, ଏହା ଦେଖିପାରୁଛୁ? ହରିମୋହନ ସବୁ କଥାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ ମନର ବିକାର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାହିକ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ କାରଣ ନା ହବ ନା? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷୁଧାରେ ପିପାସାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୋକରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ସୁଖୀ ହେବ? ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ କେମିତି ରହିବ? ପୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରିମୋହନ ଏହା ବି ତତେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପୁଣି ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ହରିମୋହନ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଆହୁରି ଖୋଲି ଯାଉଛି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ସୁରମ୍ୟ ପର୍ବତର ବାୟୁ ସେବିତ ଶିଖରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିନ। ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଏମିତି ସିଲେକ୍ସନ ସେ କଥା କହୁଛି। ଗୋଟେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଘ୍ର ସାଇତି ହେଇକି ଅଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବସନ୍ତି, ବାଘଟି ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଶୋଇଛି ଏବଂ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେମିତି ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ବାଳକକୁ ଟାଣି ଆଣି ସେ ପାଖକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ହରିମୋହନ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଚାଲି ଯାଇଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ହରିମୋହନ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ମନଟି କେମିତି ଗୋଟେ ଖୋଲା ଖାତା ଭଳି କେମିତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ତା ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାରେ କେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ସହସ୍ର ଥର ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ମନ ଭିତରୁ ଦେଖ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର ସିଂହଦ୍ୱାର ପାର ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ପ୍ରଖର କ୍ରୀଡ଼ାରେ କେମିତି ସେ ଆନନ୍ଦରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅନାହାର ଅଛନ୍ତି, କେତେ କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିପାରିବୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେତେ ସୁଖ ଅଛି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି? ପୁଣି ହରିମୋହନ କହୁଛି ଇଏ କ'ଣ ରେ କୃଷ୍ଣ? ବାବା ତତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତତେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ରଖିଛୁ, ତୋର କ'ଣ କିଛି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ?
ए निर्जन व्याघ्र संकुल अरण्य किए खाया दब पुणी से भगवान श्रीकृष्ण कहते मु देवी ये अरण्य भितर मुझे आहार देवी हठात देखुं व्याघ्र उठिला एवं गोटे तार गोड़र पंधारे गोटे जगार खूब जोर आघात कला लक्ष लक्ष पिंपुड़ी माने बाहरले ए नाली पिंपुड़ी सब सन्यासी समग्र शरीर बेड़ी जाकि मन इच्छा दंशन करने लगे हरिमोहन देखिक आश्चर्य सन्यासी चारिपटे तो नाली पिंपुड़ी बेढ़ी कामुड़ी किंतु सन्यासी मन भितर आनंदर उद्वेलन सृष्टि से कहते हे भगवान इति पिंपुड़ी मान अधर मत प्रभु तुम्हें चुंबन प्रदान करुच हरिमोहन कह ये कि माया कृष्ण ये कि तोर लीला इतने कष्ट जंत्रणा भितर जड़े भगवान चुंबन को अनुभव करुच्ची भगवान श्रीकृष्ण पुणी कहते ये जगतर मुझे एकमात्र जादूकर मो माया तुम्हें बुझीपर ना यहाँ ही हूँ समग्र जगत रहस्य जंत्रणा भितर जड़े केमी आनंद पाइपे देख ल पुणी हरिमोहन पचारुची यही निर्जन अरण्य संकुल भितर सी सन्यासी भोकिला अच्छा किए से खाया दब तो तेते से भल पाती इति तपस्या कर भोकिले रखीचु भगवान श्रीकृष्ण पुणी से कहते देख से पहाड़ से भोकिला जीवन भितर केमी से खाद्य पाँच यही समय पहाड़ पश्चात गोटे बंशी विनिंदित स्वर गोटे धीरे धीरे जड़े सुंदर बालकटे आसुंच एवं हाथ में फल आहार सब अच्छी सुमिष्ट फल आहार सब अच्छी हरिमोहन आश्चर्य पचारिक देखुची ये भी से कृष्ण ता सम्मुखें श्रीकृष्ण जो बालक फल धरिक आसुँच सी भी से श्रीकृष्ण तापर सन्यासी आसिक हसी हसी कहते सखा तुम पाखे पहुँचली तुम्हें खाद्य ग्रहण कर बाबा से कहते न खुआई तू कहीं दिन मत रखेलु तापर ये खुआई सी खुआई परस्पर आनंद में कोलाग्रत होती ये गल्पर आहरी अनेक दिग अच्छी मु गल्प को ये रखुची ये गल्पर ये जो आलोचना आम जानूँ श्री अरविंद ये कहूँ चाहती मुझे जीवन में जड़े सखा खोजुची जड़े बंधु खोजुची जड़े सांग खोजुची ये समस्ते सब कथा चाहती कि मत किए चाहे मत किए मागे लोक विभिन्न दाबी मोर प्रकृति में कहीं सांग हाँपाई ये किए चाहती ना आम भगवान ही परम बंधु भगवान ही परम सखा परम मित्र ये जो विषय को आम आलोचना करुँच सी केमी प्रकृति आम परम सखा परम बंधु ये गोटे शब्दर चातुरी ना प्रकृति आम भगवान सखा बड़ी पारती बंधु बड़ी पारती मित्र बड़ी पारती श्री अरविंद आलिपुर जेल भितर अच्छा सुधीर सरकार सबुठ निकटतम सेवक खाइबा दियंती मुंडे तेल लगे दियंती एपरिक पोशाक बदल दियंती हठात दिने से जेल भितर सुधीर सरकार को श्री अरविंद कहते सुधीर तमें मोर मित्र तमें मोर बंधु तमें मोर सखा सुधीर सरकार श्री पचार आपण हिमालय भली उच्च ज्ञान रे प्रतिभा योग्यतार आपण समक्ष किए से अच्छी आपण मत कौ दृष्टि सखा बोली कहते मुझे बंधु भी केमी मित्र हबी आपण मत से स्नेह प्रदान कर शब्द मत संबोधन कर योग्यता मोर ना आपण बंधु सखाला बड़ी ये सामर्थ्य मो पाखे कहीं तापर श्रीन बुझुं सुधीर सरकार को जेल को तमें कहीं आसीच सुधीर सरकार कहते जेल को आसी भारत मातार मुक्ति स्वाधीनता श्री अरविंद कहते मुझे कहीं जेल को आसी ना आपण भी से जेल को आसती भारत मातार मुक्ति स्वाधीनता श्री अरविंद कहते आम दीज लक्ष्य सामान तमें जेल को आस भारतर स्वाधीनता मु भी जेल को आसी भारतर स्वाधीनता इतने कष्ट तमें कहीं सहूच ना से पुणी भारतर स्वाधीनता श्री अरविंद कहते मुझे भी कहीं कष्ट सहूची ना से भारतर स्वाधीनता ना आम दीज कर्म भी सामान आम दीज लक्ष्य सामान कर्म सामान से दृष्टि तमें मोर मित्र तमें मोर सखा तमें मोर बंधु सुधीर सरकार आश्चर्य की पचार आपण जेल भितर भगवान श्रीकृष्ण को दर्शन पाई भगवत निर्देश आपन कही आपण जेल दिने मुक्त हो चली जाए इंग्रेज मैंने आमको छाड़े ना इंग्रेज मैंने आमको सहज मुक्ति देवे ना आपण ये जेल भितर अच्छा बोली आपण सामीप्य लाभ करिकी आपण स्पर्श पाई आपण सानिध्य प्राप्त ही बेले आम कष्ट कष्ट भाई लगे कि आप जेलू चलीगला इतने कष्ट एत जंत्रणा
आम केमी सहाय करूँ से श्री अरविंद सुधीर सरकार कहते जदि मु केबे जेलू चली जाए आ तमें जदि केबे कष्ट दुख पाओ से मत स्मरण कर देख मु तुम सांगरे सबु बेले थी सखा ही मित्र ही बंधु भली थी। ये वाक्य आज आमको कहानी भली लगुच जेल भितर श्री अरविंद सुधीर सरकार कहले तमें जिते मत स्मरण कर देख मु तुम सांगरे सखा भली थी मित्र भली थी बंधु भली थी। प्रकृत जीवन में आम जिते जहाँ को जीवन में बंधु भाई विचार करूँ बंधु भाई ग्रहण करूँ भगवान ही आमर असल बंधु भगवान ही आमर असल मित्र यही कथा को आम बहुत समय जीवन में भूली जाऊ बहुत समय आम भूली जाऊ। जड़े 22-23 वर्ष युवक को दिने माँ डाकिले एवं डाकिकी पचारे देख तुम सब ये जहाँ करुच मु सब कथा जाने से युवक जनक किसी भूल काम करुले सी हठात माँ को पचार माँ आम जहाँ जहाँ करुच आप सब केमी जानवे माँ कहले मु सबू जाने तुम जहाँ कर मु सबू जाने। युवक टिके लज्जित हो गले माँ का पाखर मुह बुले चली जाऊला बेले माँ कांध पर हाथ पकड़े देख चली जाऊ कहीं मु तुमको डाकी मु केबे भी तुम दोष देखेनी मु केबे भी तुम दुर्बलता देखेनी मु तुमर माँ मु तुमर विपदर बंधु मु तुमको यही कहूँ तमें जो अवस्था अच्छ से अवस्था ऊपर को उठी जाओ जो चेतनार अच्छ से चेतना आगू को चली जाओ। मनीष जो अवस्था थी से अवस्था रहा मनुष्य जन्म ही ना तेणु मु केबे कहार दोष दुर्बलता देखेनी मु हूँ तुम विपदर बंधु मु तुम माँ से दिन से युवक भितर कृतज्ञतार भाव सृष्टि माँ प्रति आमर भूल को आम त्रुटि को जाणिकी माँ सहाय करती। आम पढ़ी माँ बही महासरस्वती विषय तले लिखिं सी माँ समस्त शक्ति मध्य मनुष्यर समस्त त्रुटि को सर्वापेक्षा अधिक धैर्य सह से सहाय कर आसती। माँ समस्त शक्ति मध्य मनुष्यर समस्त त्रुटि को हजार भूल आपन करि लक्ष्य भूल आपन करि माँ सबको क्षमा देपे आसती एवं अधिक धैर्य सह दया और स्मिताचार सह से आम पाखी रही सहजरे से विमुख व निराश होती ना पुनः पुनः व्यर्थता सत्व भी समान भाव में आमको उत्साह दे चलती प्रति पदरे आम हाथ धरी नहीं चलती। अभाव माता विपद बंधु अभाव माता विपद बंधु ये संसार में सब दुईटी संपर्क अत्यंत पवित्र संपर्क निबिड़ संपर्क जड़े होती माँ आउ जड़े बंधु। माँ पाखे सब कथा कही हुए छोट पिलाटे माँ पाखे गोटे खोला खाता भाई उन्मुक्त भाव में हो जाए किंतु बड़ है तो माँ पाखे सब कथा कही हुए नहीं किंतु बंधु पाखे सब कथा कही हुए कहीं ना बंधु एमती एक आपणार शब्द बंधुता हूँ एमती एक निबिड़तार संपर्क एमती एक अंतरंगार संपर्क सब कथा कही हुए। माँ से कहले अभाव माता विपद बंधु मु तुम पाखे अभाव माँ की छिड़ा हुए विपद बंधु की छिड़ा हुए धीर आलस्य शून्य सचिव पथ प्रदर्शन रूप से प्रज्वल हास्य विषाद अवसाद अस्थिरतार सकल मेघ दूर कराई दियंती एवं अंगुली निर्देश कराई दिखाई दियंती चिर प्रकाशित सूर्य किरण यही रूप में माँ आम आगे छिड़ा होती। अभाव माता विपद बंधु माँ आम पाखे विपदर बंधु बोली छिड़ा हाँ। जड़े साधक थे माँ आगे बसी बहुत बड़ पार्टी करमी शब्द उच्चारण करुला बेले माँ को सीटा खराब लगी माँ का आगे ये उच्चारण कर शब्द आवृत्ति करने कथा नुह से गोटे सौजन्यता भी नुह शिष्टाचार भी नुह कि सी आउ क्या विरक्त होते कि माँ का सम्मुखें विरक्त होते माँ को सीटा भल लगे सी पलि आसती पर्यंत देह खराब होगा इतने सांघातिक असुस्थ हो गले सी 2 दिन 3 दिन पर जाकि माँ को पचार माँ मु आपण आगे एत उच्च स्वर में शब्द उच्चारण करवा यहाँ अनुचित मोर निश्चय भूली मत आप क्षमा करदे कि माँ मोर प्रश्न मु आपण आगे एत जोरे बड़ पार्टी कली बोली आपण मत दंड देले कि मो देहटा खराब हो गला। माँ कहले मु केबे भी क्या दंड दिएनी मु तुम माँ तुम विपदर बंधु। ये पुणी पचारे तेल मोर तो सेमती किसी असुविधार लक्षण नाला देह खराब किसी भी लक्षण मोर नाला मो देह कहीं खराब हो गला। माँ कहले हे मोर प्रिय संतान कहीं तुम जाननी तुम्हें जो मो पाक आस
ମୋ ଚାରିପଟରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ଘେରିକି ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅସୌଜନ୍ୟ ଆଚରଣ କର, ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କର, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସିନା ତମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦିଏ, ଦେବାଦେବୀ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସାଧକ ଜଣକ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଦେବାଦେବୀ କାହିଁକି ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି? ମା କହିଲେ, ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଲାଗେନି। ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଦେବାଦେବୀ ସବୁବେଳେ ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଅବତାରଙ୍କୁ କିଏ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି, ଅବତାରଙ୍କୁ କିଏ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, କିଏ ଭକ୍ତି କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଅପମାନିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବେ କେମିତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ଆସିବ, ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଶୋଇଯିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପରେ କିଛି ବିପଦ ଆସିବ, କିଛି କେହି ଅପମାନିତ କରିବେ, ସାଙ୍ଗରେ ବଳରାମ ଥିବେ, ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଅବତାରଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଆସେ, ଦୁଃଖ ଆସେ, ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ମା କହିଲେ, ମୁଁ କେବେ ବି କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏନି। ମା ବି ସତରେ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତ ମା, ସେ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ? ମା ନିଜେ କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମର ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ ଶବ୍ଦର ମାନେ କ'ଣ? ଲେଖା ହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ବନ୍ଧନାଥ ସ୍ନେହ ଫାସେଣ। ଆମକୁ ଯିଏ ସ୍ନେହ ଫାସରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ବନ୍ଧୁ। ଗୋଟେ ସ୍ନେହର ଗୋଟେ ଫାସ ଅଛି, ସେ ସ୍ନେହର ଫାସରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ, ଯିଏ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣ 5,000 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତିଆରି କରିଥିବେ, ବନ୍ଧୁ ତିଆରି କରିଥିବେ, ଜୀବନରେ 5 ପଇସାର କାମରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଲି ଲାଇକ୍ ମାରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ସେମାନେ କାମରେ ଆସନ୍ତି କି? ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ଯିଏ ଆମକୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯିଏ ଆମକୁ ଆପଣାର କରେ। ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଜୟତି ହିତାୟ, ଯିଏ ଆମର ହିତ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେଇ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ। ଆମର କଲ୍ୟାଣ କାମନା ଯିଏ କରେ, ଆମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ, ସେ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେଇ ସାମ୍ନାରେ କହିବ, ସାମ୍ନାରେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବ, ପଛରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ସେଇ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ, ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବନି, ପଛରେ ନିନ୍ଦା କରିବ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ସଚ୍ଚା ବନ୍ଧୁକୁ ଜାଣିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ପଛରେ ଯେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖୁଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚା ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ନିନ୍ଦା କରିବ, ପଛରେ 1000 କଥା ଯୋଡ଼ିକି କହିବ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ସବୁଠାରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ଶତ୍ରୁ। ଯୋଜୟତି ହିତାୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆମେ ବନ୍ଧୁ କଲେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ବାହାଘର ହେବ, ବା ପରିବାର ଜଣେ କାହାର ବାହାଘର ହେବ, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ବାହାଘରରେ ଛେଳି 5ଟା କାଟିଦେ। ଇଏ ବନ୍ଧୁ? 5ଟା ଛେଳି କାଟିକି 5ଟା ଜୀବ ହତ୍ୟା ଆପଣ କଲେ, ଏଇଟା କି କଲ୍ୟାଣକର କାମ ହେଲା? ଇଏ କେବେ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ, 1 ନମ୍ବର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଆପଣ ବୁଝିବେ। ବାହାଘର ହେଉଛି ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି 50,000 ବାଣ ଫୁଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ବନ୍ଧୁ? ଟଙ୍କାକୁ ଯିଏ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବନ୍ଧୁ? ଇଏ କି କଲ୍ୟାଣକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି। ଯିଏ କହୁଛି ଡିଜେ ବଜାଇବା ଦରକାର, ବାଣ ଫୁଟିବା ଦରକାର, ଛେଳି କାଟିବା ଦରକାର, ସେମାନେ କେବେ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ। ବନ୍ଧୁ ସେଇ ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ହିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ସେଇ ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଧରିକି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି, ଉତ୍ସବ ବ୍ୟସନେ ଚୈବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ଶତ୍ରୁ ବିଗ୍ରହେ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଶ୍ମଶାନେ ଚ ଯତିଷ୍ଠତି ସବାନ୍ଧବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯିଏ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ସମୟରେ, ଉତ୍ସବ ସମୟରେ, ବିପଦ ଆପଦରେ ଆସିକି ଯିଏ ଦ୍ୱାରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ସିଏ ବନ୍ଧୁ। ବିପଦ ଆପଦରେ ଦ୍ୱାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେ? ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିଲା, ପଡ଼ିଗଲେ, ଯିଏ ପାଖରେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛିଡ଼ା କରିଦେବ ବା ଟେକିଦେବ। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଛିଡ଼ା ପାଇଁ 5ଟା ଲୋକ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାଲି ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଆନ୍ତୁ, କାଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୁଆରକୁ ଆସିକି ଜଣେ ଖୁସିରେ କିଏ କହିପାରିବ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଉଠିବାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସେଇ ଜାଗା ଯଦି କେହି ଆସିକି ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦିଏ ବା ଯଦି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ହିତ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଅଛି। ଦୁଃଖରେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖୁସି ବେଳେ, ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବେଳେ କିଏ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହୁଏ? ଭଗବାନ ଏକମାତ୍ର ସାଥୀ, ଯିଏ ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଭଲ ସମୟରେ ଥାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବି ଥାନ୍ତି, ଆମ ବିପଦରେ ଥାନ୍ତି, ଆମ ସମ୍ପଦରେ ବି ଥାନ୍ତି, ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆମର ବନ୍ଧୁ। ଏତେ ମନ କଥା କିଏ ସେ ବୁଝିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମା ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରି କଲେ, ଶାଢ଼ୀ ତ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। କାହିଁକି ବିକ୍ରି କଲେ ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ବି ଥିଲା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲା, ମାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ବୋଲି କେହି କେହି ମାଙ୍କ ହାତରୁ ଅଳଙ୍କାର କିଣିକି ନେଇଗଲେ। ଜଣେ ସାଧକ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜିନିଷ ବିକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ସାଧକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ଫୁରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ହାଏ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଥାଆନ୍ତା, ମାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ସନ୍ତକ ବା ଅଳଙ୍କାର ମୁଁ ରଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା? ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଥିବା ଜିନିଷ, ମା ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଥିବା ଜିନିଷ,
तो कहीं मो पाखे रखापी से सामर्थ्य मो पाखे कहीं इटा सी मन भाई क्या कही ना प्रणव दाऊ दिने माँ डाक कहते से व्यक्ति को लेकिन एति टंका दियो प्रणव दा माँ को पचार माँ एति टंका कहीं दिज्व ना मु तो अलंकार बिक्री करुच्ची मुझे तो फ्री दे पारि नहीं मागणा दे पारि नहीं कारण ताकू मागणा देले अनेक मागणा दाबी करेंगे किंतु सी चाहूँगी मोर व्यवहार जिनस गोटे अलंकार किसी रखा पैसा ना तुम्हें ताकू नहीं पैसा दियो काली सी समस्त जमी लाइन आसती से लाइन आसो एवं पैसा देकी गोटे अलंकार तार जहाँ नवा कथा नब आ माँ कहली एक कथा तुम गोपन रख क्या पाखे प्रकट कर ना प्रणव दा नहीं से व्यक्ति को टंका देले समस्ते जानिले से अलंकार किणिकी नौ माँ सम्मुखर कि प्रकृत में माँ को पैसा रे माँ को आगे किणिकी नेले ये मन कथा किए से बुझीब यही होती माँ आपड़ कौन पिंधा चाहती माँ भी पूर्ण करती आपड़ कौन खावा चाहती माँ ता पूर्ण करती आपड़ जीवन में जहाँ चाहती माँ ता पूर्ण करती कारण यथार्थ बंधु सी आ बंधु सब जीवन में आमको एमती गोटे स्तर को नहीं जाती आम जो स्तर था आम जीवन भितर जहाँ समस्या थाए जहाँ असुविधा थाए बंधु आमको साहाय्य कर उठे दिखाती श्री अरविंद सहित इंग्लैंड में पाठ पढ़ला बेले जी साथी थे जी बंधु थे सी भी जड़े थे चारुचंद्र दत्त आईसीएस पाठ पढ़ला बेलर बंधु परवर्ती समय से भारतवर्ष फेरी चारुचंद्र दत्त भारतवर्ष फेरी एवं बड़ोदारे कॉलेज अध्यापक चाकरी कला बेले चारुचंद्र दत्त भी सांगरे गोटे रूम रे से रोते परवर्ती समय से पंडितजी चली आसती चारुचंद्र दत्त किंतु आ पंडितजी आसी ना श्री अरविंद सब जिनस को फोपाड़ी देले कहीं ना स्वाधीनता आंदोलन तुम इतनी कम करुल गोटे संग्रामी हिसाब से तुम इतनी बड़ सुनाम थिला देश स्वाधीन होनी या छाड़ी तुम जाकि पंडित तपस्या उद्देश्य बसिल यही भाया गोटे विकृत मानसिकता नहीं चारुचंद्र कौन कले से सब जिन फोपाड़ी देले कि गोटे जिन साइज रखिदे श्री अरविंद जो गीता बही को सबुदिन पढ़ती चिन्ह देखिए से सबुदिन पढ़ुले से बहीटा को सबुदिन पढ़ती श्री अरविंद व्यवहार जिन पंडिचेरी गोटे समय श्री अरविंद कहते चारुचंद्र दत्त होती मोर अति घनिष्ठ बंधु मोर अति अंतरंग बंधु पूर्व जन्म से मो सांगरे थे बहुत किसी आम कम करूँ यही जन्म से मोर अति निकटतम बंधु बहुत अंतरंग बंधु किंतु मोर कार्य अलग तांकर कार्य अलग मुझे गोटे स्वतंत्र कार्य ये आसी मुझे डकई पारना यही कथा जो श्री अरविंद कहले चारुचंद्र दत्त जो ये कथा शुणिले श्री कहते सी मोर घनिष्ठ बंधु अंतरंग बंधु आ पूर्व जन्म भी मोर बंधु थे सी मोर बहुत कम कर मोर अलग कम बोली मुझे डकई पारना चारुचंद्र दत्त स्त्री शुणी कहले श्री अरविंद तुमको एत भल पाती तुम बंधु बोली कहते तुम्हें थे तुम जाओ ये भी रोकठोक कले मुझे ना सी कहीं स्वाधीन आंदोलन कहीं छाड़ी चलीगले कौटा बेसी गुरुत्वपूर्ण देश बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला ना जाकि पंडित साधना तपस्या बेसी गुरुत्वपूर्ण थिला स्त्री बारंबार कहले थे जाओ श्रीरंग थे देखा कर तापर से चिठी लिखिले श्रीरंगर यही शब्द ये वाक्य शुणला सी मोर घनिष्ठ बंधु अंतरंग बंधु सी कहले मुझे आपण पाखु जावाक चाहे श्रीरंग अनुमति देले ये पुणी लिखिले कहले मुझे आपण पाखु जीवी आपन को प्रणाम करी से फॉरेन लेडी विदेशी मुझे प्रणाम करी से केवे माँ को ग्रहण कर पार नथिले माँ जड़े विदेश आसती जड़े विदेशी महिला सी कहले कौन अवदान अच्छी देश प्रति कौन अवदान अच्छी किंतु श्री अरविंद अनुमति देले ये पंडित जीवा पुरुष कहले देख ये कहीं धूम्रपान करते नहीं तुम एठिक आसिया कहले तुमको निशा जिनस धूम्रपान छाड़िया कब सी कहले मो धूम्रपान आसक्त नुह सी मोर दास एवं ट्रेन रे बसी तो से धूम्रपान खाइबार जो प्रवृत्ति था से छाड़ीगला पंडित आसिक पहुँचले जाकि श्री को दर्शन कर श्री प्रथम पचारे माँ को प्रणाम कर मिछरे से कहीदे कहले अंटा भल ना नई हेनी माँ को प्रणाम करने मो अंटा भल नहीं मुझे प्रणाम करी श्री कहले जब ठीक अच्छे आज तुम प्रणाम करना माँ को प्रणाम कर बाध्य कि श्री आगे हाँ बोली कहले ता परदिन से माँ पाक गले माँ बसी राजराजेश्वरी रूप से सम्राज्ञी भली बसंत चेयर ये रूम को पशिगले माँ को प्रणाम करना माँ पचार श्री अरविंद तुम भल पाओ सी कहले हाँ श्री अरविंद को भल पाए श्री अरविंद तुमको भल पाती सी कहले हाँ श्री अरविंद आमको भल पाती तपर माँ तृतीय वाक्य थिला
ତମେ ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଅ, ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣ ତମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିବି। ଦେଖିଛ ମୋ ଭିତରକୁ, କେବେ ମାପିଛ ମୋ ଭିତରେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବୋଲି? ଏତିକି ମା କହିଛନ୍ତି। ଚାରୁଚରଣ ଦତ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଖାଲି ଲୋତକର ଧାର, ଅଶ୍ରୁଳ ଆଖିରେ ମାଙ୍କ ପାଦ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ, ବିକଳ ହେଇକି ମା ମା ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ରହିଗଲେ, ମାଙ୍କର ଅନୁଗତ ହେଇଗଲେ, ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଲାଇନରେ ଆଗରୁ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ, ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆହେଉଥିଲା, ଦର୍ଶନ ଲାଇନରେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ଲାଇନ ଛିଡ଼ାବେ, ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତଙ୍କ ନାଁଟା 1 ନମ୍ବର ସିରିଏଲ ରହେ। ସବୁ ଥର ଦର୍ଶନରେ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ଯାଇକି ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଜୀବନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଏ। ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ରାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମା କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ରାୟ ଆଶ୍ରମ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମା କହନ୍ତି ସବୁଦିନ ରାତିରେ ତା ଚୈତ୍ର ସତ୍ତା ମୋତେ ଆସିକି ଦେଖୁଥିଲା। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଚୈତ୍ର ସତ୍ତା ଆସୁଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଥରେ ଯିଏ ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିଛି, ମା କହନ୍ତି ଥରେ ଯିଏ ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିଛି, ଥରେ ଯିଏ ମୋତେ ମା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି। ଏବଂ ମା ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ନୁହେଁ ମା ରୂପରେ ଭଲ ପାଏ। ଏଠି ମା ଆମର ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମ ଆଗରେ ମା। ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯିଏ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ସକଳ ବିପଦ ସକଳ ଅସୁବିଧା ଭିତରୁ ଆମକୁ ଯିଏ ଉଠେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ବନ୍ଧୁତା ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା, ବନ୍ଧୁତା ଆମେ ନଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବା। ଜିଭରେ ବିଷ ଅଛି, ଜିଭରେ ପୁଣି ଅମୃତ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଏମିତି ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ ହସୁଥିବା ମଣିଷଟା କାନ୍ଦିବ, ଆଉ ଏମିତି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ କହନ୍ତୁ ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦୁଥିବା ଲୋକଟା ଯେମିତି ସାରା ଜୀବନ ହସିବ। ଆମେ ପାଟିରେ ବିଷ ବି ଦେଇପାରିବା, ଆମେ ପାଟିରେ ଅମୃତ ବି ଦେଇପାରିବା। ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ହେଇଛି, ଆପଣ ମେଡିକାଲ ଗଲେ ଏକ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିଦେଇପାରିବେ କୋଉଠି କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନରେ କ୍ଷତ ହେଲେ କାହାକୁ ଦେଖିବେ? ମନର କ୍ଷତ କିଏ ସେ ଦେଖିବ? ବନ୍ଧୁ ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦ କହେ ଯେ ସକଳ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯାଇକି ଆଗକୁ ନେଇଗଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ ବନ୍ଧୁ ସେ କଥା କହେ। କାରଣ ବନ୍ଧୁ କେବେ ଦୋଷ ଦେଖେନି, ବନ୍ଧୁ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖେନି। କାଚକୁ ସୁନା ବୋଲି ଭାବିବା ଭୁଲ ଏବଂ ସୁନାକୁ ମଧ୍ୟ କାଚ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ଭୁଲ। ଯିଏ ସଚ୍ଚା ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିବା ଭୁଲ ଏବଂ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ବନ୍ଧୁକୁ ଆମେ ଆଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜର କରନ୍ତି। ମଣିଷ ବୁଝିପାରେନି, ଜାଣିପାରେନି ଜୀବନରେ ବନ୍ଧୁତା କ'ଣ। ବନ୍ଧୁତା ଇତି ପବିତ୍ର, ବନ୍ଧୁତାର ଭାବ ଇତି ନିବିଡ଼, ଇତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ କରିହୁଏ, ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର କରିହୁଏ। ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣନ୍ତି। ମା କହନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ଅଲୱେଜ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ରହିଛି। ଏ ବାକ୍ୟର ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି, ଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମା କହନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ତମେ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ବାହାରେ ଥାଏ। ତମେ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ିଛ ମାନେ ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ତମକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ହିଁ ହୁଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁତା ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିବି, ଆମ ପାଇଁ କଥା ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଜଣେ ଯୁବକ କିଛି ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସେ କାରାଗାର ଭିତରେ ସଜା ପାଉଛନ୍ତି, ବିଚାର ହେଇଗଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ବୋଲି ପଚରାଯାଏ। ଏ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ତମେ ତ ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ, ତମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଯୁବକ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଥରେ ଯାଇକି ମୋ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିକି ଆସିବି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଯେହେତୁ ପୂରଣ କରାଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ସେ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି ତମ ପାଇଁ ଜାମିନରେ କିଏ ରହିବ? ତମେ ଯଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଯିଏ ଜାମିନରେ ଥିବ ତାକୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ତେଣୁ ତମର ଯଦି ସେଭଳିଆ ଯଦି କେହି ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡକାଅ, ସେ ଜାମିନରେ ରହନ୍ତୁ, ତମେ ଯିବ, ଆଉ ତମେ ଆସିଲା ପରେ ତମେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ, ତମ ବନ୍ଧୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଜାମିନ ରହିବି। ସେ ଜାମିନ ରହିଲେ। ଏ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଗଲେ ମାଆକୁ ଦେଖା କରିକି ଆସିବେ। ଯେହେତୁ ଘର ଟିକେ ଦୂର ବାଟ ଥିଲା, ଇଏ 10 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରିବା କଥା। ଏ ବନ୍ଧୁ ଜାମିନ ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଏମିତି 9ମ ଦିନ ସରିଗଲାଣି, ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଫେରିନାହାନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲ ପର ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଜାମିନ ଦେଖିଲେ, ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଆସିପାରେ? ଜାମିନ ଦେଖିବନି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। କାହିଁକି ତମେ ଜାମିନରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇଲ? ବନ୍ଧୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ତ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ତମକୁ ମିଳିବ।
ବନ୍ଧୁ ପୁରା ନିଶ୍ଚଳ ନିର୍ବାକ ହେଇକି ବସନ୍ତି, ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିବ ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ସିଆଡ଼ୁ ବନ୍ଧୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିଗଲି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଅବିକଳ ଏକଦମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆସିକି ବନ୍ଧୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଘଣ୍ଟାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି, ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କ'ଣ ତମ ବନ୍ଧୁକୁ ସତରେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ, ତମ ବନ୍ଧୁ କାଳେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିଏ ବୋଲି ତମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘରୁ ଆସିଲ। ସେ କହିଲେ ହଁ, ମୋ ବନ୍ଧୁ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ମୋ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ, ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି। ଏଇ ବନ୍ଧୁକୁ ପଚରାଗଲା ତମେ କେମିତି ତମ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇଦେଲ, ଯଦି ବନ୍ଧୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମଧ୍ୟ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିଥାନ୍ତ। ଇଏ କହିଲେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଲି। ରାଜା ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ସଂଳାପ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଇଏ ବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋ ବନ୍ଧୁ କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବେ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ ତମ ବନ୍ଧୁ ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ତମ 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦେଖିକି ଥରେ ମୋତେ ତୃତୀୟ ବନ୍ଧୁ କରିନିଅ ନା, ମୁଁ ବି ତମ ତୃତୀୟ ବନ୍ଧୁ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ରାଜା ସେ 2 ଜଣ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ବନ୍ଧୁ ବି ହେଇଗଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ବନ୍ଧୁତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏମିତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଥିଲା, ବନ୍ଧୁତା ଏମିତି ଏକ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ, ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇ ଦିଏ ମୁଁ ବି ତମର ବନ୍ଧୁ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଥରେ ମୋତେ ତମର ବନ୍ଧୁ କରିନି ନା। ଏତେ ଅନାବିଳ ସମ୍ପର୍କ, ଏତେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଏ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ପିଲାଦିନେ ଗୀତ, ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ, ସିଏ ଜଗତ ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦିବସ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମା ପାଖକୁ ଯାଉ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଉ, ସିଏ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାତୃଭକ୍ତମାନେ ନିଘୋଡ଼ ନିଜରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥାନ୍ତି, ଅନେକ ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଥାଆନ୍ତି, ଶୋଇଥାନ୍ତି। ସିଆଡ଼େ ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଆନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇଥାନ୍ତି, ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥାନ୍ତି। ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସିଏ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବା? ଜଣେ କବି ଲେଖିଥିଲେ, କାହିଁ ବନ୍ଧୁତା କାହିଁ ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦର, ଯାହାର ପ୍ରାପତ ଲାଗି ଦେବତା ନର। ବନ୍ଧୁତା ଏମିତି ଏକ ପ୍ରେମାବିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ, ୟାକୁ ପାଇବା ଲାଗି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ବନ୍ଧୁତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ତ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା, ୟାର ତୁଳନା ଅଛି। ବନ୍ଧୁତା ପାଖରେ ଜଣେ ସବୁକିଛି ଦେଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁକେ ବିପଦକୁ ଠେଲି ଦିଏନି। ଯେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ସୁଗ୍ରୀବକୁ ମିତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ, ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମୋର ମିତ୍ର, ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ବାଳିକୁ ମାରିକି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ରାଜା କରିବେ। ଏବଂ ସତତ ବାଳିକୁ ମଧ୍ୟ ନିହତ କରିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ରାଜା କରିଲେ। ତାପରେ ଚତୁର୍ମାସ ଆସିଗଲା, ବର୍ଷା ଦିନ। ସୀତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ 4 ମାସ ଯାଉ, ତାପରେ ସୀତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ କରିବା କି କ'ଣ ଯୋଜନା କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏହି ସମୟରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ, ଦେଖ ଏ 4 ମାସ ପରେ ତମେ ଆସିକି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ସୁଗ୍ରୀବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବି। 4 ମାସ ଚାଲିଗଲା, ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର କିନ୍ତୁ ମନେ ନାହିଁ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଆସିକି ବନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଦିନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୁଗ୍ରୀବ କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବେ ବୋଲି, ଦେଖ ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହେବ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଗିଗଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିବେ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆଣିବି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଥରେ ଯାଇ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅ ଯେ ତମେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲ, ଆଉ ଏତେ ଦିନ ଚାଲିଗଲାଣି, ଆସୁନାହ କେମିତି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଗିକି ଯାଇଥିଲେ, ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦଣ୍ଡ ବି ଦେବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମନେ ପକାଇବେ। ସୁଗ୍ରୀବ ଦେଖିଲେ ଜଷ୍ଟ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି, ତମେ ଭୁଲିଗଲ କେମିତି? ବସିଥିବା ଜାଗାରୁ ସୁଗ୍ରୀବ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆସିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇଲେ ଦେବତାମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ବିଳାସ ଲୋଚନ ପାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଛାର ମାଙ୍କଡ଼, ଆପଣ ମୋତେ ସିଂହାସନ ଦେଇଦେଲେ, ପତ୍ନୀ ଦେଇଦେଲେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ, ସବୁ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଦେଲେ, ମୋର କେମିତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମନେ ରହିଥାନ୍ତା? ଏ ବନ୍ଧୁକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ସୁଗ୍ରୀବ, ଏଇ ତମର ସରଳତା ପାଇଁ, ଏଇ ତମର ନିବିଡ଼
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉନ୍ମିଳନ ଭାବ ପାଇଁ ଆମ ନିବିଡ଼ତା ଆମ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବେଶ ମଜବୁତ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ସଚ୍ଚା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଖୋଲି କହିଦେଲେ ମୁଁ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଗଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବାଟା କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ କି? ହୁଏତ ଚାହିଁଥିଲେ ସୁଗ୍ରୀବ କହିପାରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ଥିଲି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିଲି ବା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ସେ ନ କହିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଆସି କହିଲେ ମୁଁ ତ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲି, ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ବୁଡ଼ିଗଲି, ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଦେଖିବା, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପାଖରେ ଜଣେ ସବୁ କଥା କହିଦେଇପାରେ, ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ଭୟ ନଥାଏ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି। ଥରେ ପ୍ରଣବ ଦା ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମା ଆପଣ ସବୁ ଯାହା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସବୁ କଥା ଭଲ ଲାଗେନି, ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଆପଣ ମା, ସେ କଥାରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଆମର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କଥା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଏ କଥା କିଏ ସେ କହିପାରିବ କହିଲେ? କେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲେ ଜଣେ କହିପାରିବ ଯେ ମା ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ କଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ପ୍ରଣବ ଦା ସିଧା ରୋକଠୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଆପଣ ମା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। କେତେ ଅଭୟ ଜଣେ ଦେଲେ, କେତେ ନିର୍ଭୟତା ଦେଲେ ଜଣେ ସନ୍ତାନ ଏମିତି ସିଧାସଳଖ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆଗରେ କହିପାରିବ ଯେ ମା ତମର ସବୁ କଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଯେତେବେଳେ ଅରବିଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା, ମା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ଲାନିଂକୁ ଧରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖୁଥିଲେ, ପ୍ରଣବ ଦାଙ୍କୁ ସେ କଥା କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଥିପାଇଁ ରୋକଠୋକ ସିଧାସଳଖ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ମା ଆପଣଙ୍କର ଏ ସବୁ କଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତାପରେ ମା ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଲି, କହିଲେ ଦେଖ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ତମେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଠିକ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ହେବ। ବନ୍ଧୁତା ଅଭୟ ଦିଅନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଆପଣାର କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ବଜାୟ ରଖିବା, ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ତ୍ୟାଗ ବି ଦରକାର। ଗୋଟେ ଉଇଟେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗି ହୁଙ୍କା ତିଆରି କରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ବନ୍ଧୁତା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ମଣିଷର କଥାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁତା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କେବଳ ସନ୍ଦେହରେ, କେବଳ ହିଁ ସନ୍ଦେହରେ। ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ମନେ କରନ୍ତୁ କେହି ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଛି, 4ଟା ବେଳେ ଛୁଟି ହେବା କଥା, ଘରକୁ ଆସିଲେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ଧରନ୍ତୁ 5ଟା ହେଇଗଲା। ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସକୁ ଯାଇଛି, ଘରକୁ ଆସୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ସେଠି ଜଣେ ବୁଝିପାରେନି, ହୁଏତ ଗାଡ଼ି ପମ୍ପଚର ହେଇଥିବ, ବା ରୋଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଥିବ, ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ, ବା ଅଫିସରେ ଅଧିକ କାମ ଥିବ। ଏଇ କଥା ବୁଝିଲେ ମଣିଷ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ଆମେ କେହି ବୁଝୁନା। ମଣିଷ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଆସେ, ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି ଆସିଲ, ବା ଏଇସବୁ ଏମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସେ, ଆମ ବନ୍ଧୁତା ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ମା ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁତାକୁ ସହଜରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବେନି, ବନ୍ଧୁତାକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକି କିଣିବେନି। ବନ୍ଧୁତା ଏକ ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଯେମିତି ସବୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିହୁଏନି, ବର୍ଷା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଯାଉଛି ସେ ପାଣି ଆପଣ ପିଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଣି, ଏଇଟା ଲୁଗା ସଫା କରିବା ପାଣି, ଏଇଟା ବାସନ ମାଜିବା ପାଣି, ଏଇଟା ପିଇବା ପାଣି। ସେମିତି ସବୁ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁତା ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବାନ୍ଧିବେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ନା। ଗୋଖର ସାପକୁ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଘର ଭିତରେ ରଖିବେ? ସେମିତି ସବୁ ଲୋକକୁ ଯଦି କହିବେ ସିଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ସେ ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁତା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେତିକି ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦରକାର, ନିର୍ମଳ ଭାବ ଦରକାର। ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଯଦି ବନ୍ଧୁ ପାଇଗଲେ, ସଚ୍ଚା ବନ୍ଧୁ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଆମେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ଭଲ ବନ୍ଧୁଟିଏ ପାଆନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ ଆମେ କାହାର ବି ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ କଥା କହନ୍ତି ମୋତେ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହାର ବନ୍ଧୁଟେ ହେଇପାରିଲିନି। ତମେ କ'ଣ ସତରେ ଏତେ ଭଲ ଯେ ତମକୁ କେହି ଭଲ ପାଇଲେନି? ଯଦି ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତା ମୋ ବାକ୍ୟରେ, ମୋ ବ୍ୟବହାରରେ, ମୋ କର୍ମରେ ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛି ମୋତେ କେହି ଲୋକ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ତା ଶବ୍ଦରେ, ତା ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ବନ୍ଧୁତା ହଜାର ହଜାର ତିଆରି କରିପାରେ, ଆଉ ତା ଶବ୍ଦରେ, ତା ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ବନ୍ଧୁତାକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁତା ସ୍ନେହ ଫାସଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁତା ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଫାସଣ ଜଣେ ଜଣକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇପାରେ। এইভଳି ଯଦି ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା ଦେଇ କରେ, ଯଦି ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ଯଦି ତିଆରି କରାଏ, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁତା ମଣିଷ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରହିବ। ନିରଜ ବରଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅର୍ଜୁନ ସହିତ ଚଳୁଥିଲେ, ପଚରା ହେଇଛି ଯେ ନିରଜ ବରଣ ତ ପାଖରେ ଥିଲେ ପୁଣି ଏତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେହି କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ତା ଭିତରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ନିରଜ ବରଣ ହିଁ ଶ୍ରୀଅର୍ଜୁନ କରିଛନ୍ତି, ଟିକି ଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ନିରଜ ବରଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କେବେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ବଙ୍ଗଳା ଶବ୍ଦରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀଅର୍ଜୁନ ବଙ୍ଗାଳୀ, ନିରଜ ବରଣ ବଙ୍ଗାଳୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଷାର ସ୍ୱାଭିମାନ, ମାତୃଭୂମିର ସ୍ୱାଭିମାନ। ଶ୍ରୀଅର୍ଜୁନ ବଙ୍ଗଳାର ଜନ୍ମ, ନିରଜ ବରଣ ଯେହେତୁ ବଙ୍ଗଳାର ଜନ୍ମ, ଦି ଜଣ ପରସ୍ପର ଗୋଟିଏ ଜାତିର ବା ଗୋଟିଏ ମାଟିର ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଠି କାହିଁ ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେବେ, ପରସ୍ପର ବଙ୍ଗଳାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ନିରଜ ବରଣ ଏତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କୁ କରନ୍ତି, ପଚାରେ ଯେ ନିରଜ ବରଣ ଏତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କାହିଁ କରନ୍ତି?
श्री अर्जुन तांकु एतिकी स्वाधीनता देथिले एतिकी अभय देथिले कि एमिति को प्रश्न नहीं जो प्रश्न पचार नथिले माँ सब बड़े आम सांगरे अछंती आम सांगरे बंधु बड़ी रही आमको से दिगरे नहीं चली सब बड़े आपण देखंतु बंधु केबे अन्य को बा निज ता बंधु विपद में पकेबनी जेतबेले श्रीकृष्ण अर्जुन युद्ध क्षेत्र शिविर फेरती एवं सब बड़े अर्जुन श्रीकृष्ण कहती जे सखा आपण रथर ओह्लई पड़त श्रीकृष्ण कहती सखा आपण आगे ओह्लई पड़त आग अर्जुन ओह्लांती तापर श्रीकृष्ण ओह्लांती कहीं ना आग जदि श्रीकृष्ण ओह्लई पड़ते ताले से रथ सांगे सांगे जली जाता जो दिन शेष युद्ध सरीगला श्रीकृष्ण ओह्लई रथटी जलीगला अर्जुन देखुं रथटी समुद्र जलीगला कहीं ना एत रथी महारथी मान जो सर सब निक्षेप होता जो क्रोध जो राग सब थिला इति पुंजीभूत सब थिला जहाद्वारा कि रथटी जलीगला तेणु श्रीकृष्ण जेतु अर्जुनकर बंधु से विपद केमी पकईदेवे आ भगवत गीतार श्रीकृष्ण कहते प्रकृत में बंधु आम आम निजर बंधु आम शत्रु आम निजर शत्रु लिखाई उद्धरात्मनात्मनाम नात्मनाम बसादेत आत्म ह्यात्मना बंधुरात्मे बुरीपुरात्मन उद्धे हृदात्म आत्मनाम ये जो आत्माटी पतित होती जो आत्माटी कष्ट पाऊँगी यही आत्मा को आत्मा उद्धार कर आम गोटे बर्तमान पतित आत्मा भली कष्ट पाऊँ दुख पाऊँ जंत्रणा पाऊँ आम भितर आत्मशक्ति जागृत कि यही आत्मा को उद्धार करू लिखाई उद्धे हृदात्म नात्मनाम आत्मा आत्मा को उद्धार कर नात्मनाम अवसादयत आत्मा को केवे अवसाद आड़ निना आत्मा के दुखी कर देना आत्मा के विषादग्रस्त न हो आत्मा के भांगी न पड़ू के शोक न करू के न कांदू आत्मा के कांदिया उचित नुह आत्म हात्मना बंधु जड़े चाहे तो आत्मार बंधु ही पार हत्मेव रिपुरात्मन जड़े चाहे से आत्मार बंधु ही पार जड़े चाहे से आत्मार शत्रु ही पार जदि जड़े आत्मा को जब उद्धार करना सी तार शत्रु जदि जड़े आत्मा को उद्धार करने चेष्टा कर तार मित्र तेणु ये बंधु कहले बाहर आम जी बंधु अच्छा आम भितर जड़े आत्मा अच्छा सी आम बेसी बड़ बंधु ये बाहर शत्रु आम जी ना आम भितर अच्छा जो निम्न प्रकृति सी सबुठ बेसी बड़ शत्रु पुणी भगवान श्रीकृष्ण गीतार कहते बंधुरात्मास्तनस्त जनेत्मात्मनजित अनात्मनस्तु शत्रुते वर्ततात्मेव आत्मवत जो व्यक्ति ता निज को जय करी आगू को जाए इंद्रिय को जय कर से व्यक्ति ता निजर बंधु जी ता इंद्रिय को जय करनी से व्यक्ति ता निजर शत्रु तेणु सखा शब्द बंधु शब्द मित्र शब्द इति आपणार शब्द जड़े भगवान को शब्द संबोधन करें श्रीकृष्ण को अर्जुन कहते सखीति मत प्रसव जदुक्त हे कृष्ण हे जादव हे सखेति अर्जुन इति भल पाते कहले हे सखा हे कृष्ण हे जादव अजानता महिमान मुझे आप महिमा को जानीपारे बोली आप जादव बोली कहली कृष्ण बोली कहली मत आप क्षमा कर दिंतु केमी क्षमा करी तस्मात् प्रणम प्रणिधाय कायम मुझे पाद तले बारंबार प्रणाम करुच्ची मत क्षमा कर दिंतु प्रसादे तो अहमिश्व मीडियम मत आप निजर भाली भाव क्षमा कर दिंतु पितव पुत्र बापा जमी पु को क्षमा कर दिए सखे सखु सखा जमी सखा क्षमा कर दिए गोटे बंधु जमी बंधु को क्षमा कर दिए प्रिय प्रियाय हर्षि देव सोढ़ गोटे स्वामी जमी स्त्री सबू दुर्बलता क्षमा कर दिए स्वामी जमी स्त्री को क्षमा कर दिए सखा जमी सखा को क्षमा कर दिए बापा जमी संतान को क्षमा कर दिए सेमती मु न जाणी आपको जो जो शब्द सब संबोधन करती आप दयाकोरी मत क्षमा कर दिंतु सखा क्षमा करती माँ का पाखे आमर एमती कि दोष त्रुटि ना माँ जाक मु क्षमा न करती ध्यान प्रार्थना बही अनेक सब कथा लिखाई मु लास्ट बाणी कहूँ ध्यान प्रार्थना जो पढ़ती प्रभात प्रार्थना माँ से गोटे लिखिं मंत्र हे भगवान तू ही एकमात्र आमर अंतरंग बंधु हे भगवान हे सर्वशक्तिमान प्रभु हे अनुपम बंधु आम समग्र सत्ता मध्य प्रवेश कर चल से दिन जाए तुम्हें आम भितर आम समस्त कि तुम्हें रूपांतरित न कर भगवान को माँ से परम बंधु शब्द संबोधन कर पुणी माँ गोटे कहते हे जगदीश्वर हे परम बंधु हे अनुपम शिक्षादाता हे पूर्ण गर्भ निरवता मु ते प्रणति जनाऊँ आ गोटे लाइन कहते हे अंतरंग बंधु हे भगवान हे परमेश्वर तू ही एकमात्र आमर बंधु तू ही एकमात्र आमर जगदीश्वर तू आमको ग्रहण करूँ आमको भल पाइछु आमको बुझीपारू आम जेपरी चाहूँ तू ठीक सेमती भाव में आमको नहीं पारू यही शब्द माँ संबोधन कर ध्यान प्रार्थना आम जमी हवा को चाहूँ तू आमको से दिग नहीं जापारू
आमे जहाँ भी हेचु तू आमको एमिति कर रखिछु जने बंधु जने सखा जने मित्र भगवान एमिति कहि पारे आज जदि आमे एई दुर्बलता भितर अछु आमको तमे एई दुर्बलता रखिछ आ जदि आमे ऊपर को जदि उठा चाहू बा जदि आमे उठिबु त आमको मध्य तमे एई दुर्बलता ऊपर उठै नै पारिबो तेणु तुमे हो तमर परमेश्वर तुमे हो तमर अंतरंग तुमे हो तमर अंतरंग सत्ता हे बंधु तुमे आमको मार्ग देखाओ आलोक देखाओ एई दृष्टि में जदि माँ को बंधु भाव ग्रहण करिबा ताले माँ आमर चिर बंधु शाश्वत जननी अंतरंग बंधु से सब आम सागर अच्छा से केबे आमको छाड़ी जाई ना एवं शाश्वत जननी शाश्वत बंधु समस्त को बहुत धन्यवाद वंदे मातरम नमस्कार। वर्तमान गोटे मिनिट माँ नाम जप करने सहित पाठचक्र को समाप्त करवा मा 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 ma 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 ma